바이블 1311 조나 1. 오늘은 요나스 1장을 이렇게 묵상해 보도록 하겠습니다. 요나스는 4장으로 되어 있는데 워낙 많이 알려져 가지고 요나가 하나님 명령을 어기고 배 타고 다시스로 도망갔다가 물고기 뱃속에 들어가서 다시 물고기가 토해내 가지고 그 니느웨에 가서 이렇게 하나님의 말씀을 전했다. 그 정도 줄거리는 이렇게 누구나 다 알고 있지 않나 그런 생각이 드는데, 저도 이제 다시 이렇게 요나스를 묵상을 해보니까 이거 장난이 아니다. 이렇게 우리가 알고 있는 그것보다는 이게 이야기의 줄거리가 아니고 바로 나한테 하는 얘기구나. 하나님이 오늘도 역사한다는 그 사실 1장만 딱 이렇게 1장만 가지고도 완벽하게 제가 이렇게 읽어보니까 완벽한 복음이 여기에 담겨 있다는 그런 생각이 들기 때문에 성경을 우리가 알고 있다고 생각하지 말고 다시 한번 대한민국과 온 세계 지구를 이렇게 품에 안는다는 그런 마음으로, 예수님의 마음으로, 십자가와 부활의 마음으로 다시 한번 읽어보게 되면은 새롭게 대한민국에서 지금 많은 그 잘못되어 가고 있는 일들이나 그런 것들이 새로운 하나님의 눈을 열어주시지 않을까, 그런 기대를 해보게 됩니다. 그래서 1절부터 한번 네이티브 스피커의 목소리로 한번 쭉 들어보시고 함께 묵상해 보도록 하겠습니다. The Book of Jonah, Chapter 1. The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. Go to the great city of Nineveh. 이걸 먼저 들어보시기 전에 지도를 하나 보시면은 더 좋을 것 같아서, 그 요나는 이렇게 예루살렘 유다에서 이렇게 선지자로서 하나님의 명령을 받았는데, 이것이 이 니느웨로 가라는 거, 니느웨라는 그 성읍이 지금 현재로 여기 이제 이라크의 모술이라고 그렇게 대략 뭐 정확하지는 않지만 그렇게 성경학자들이 얘기를 하니까 모술이라고 하는 이곳으로 이제 가라. 그 당시에 여기가 이제 쭉 이렇게 티그리스 강이 이제 지금은 수도가 이라크 수도가 바그다드인데 티그리스 강이 이렇게 쭉 흘러가기 때문에 이 티그리스 강변에 그 당시에 이제 위치해 있지 않나, 이 오른쪽에 이렇게 모술이 위치해 있다고 하는데, 그 니느웨가요 당시 이제 아수르의 수도로서 있었다는 거하고, 그리고 요바로 도망갈 때, 요바는 지금 현재로 여기 이제 갈릴리 호수가 있고 요단강이 흘러서 사해로 가면은 여기 텔아비브 야오포라는 데가, 여기가 이제 요바라고 그렇게 구글 제미나이한테 물어보니까 여기라고 대답을 해주는데, 요 정도 이제 텔아비브 야오파 여기서 배 타고 저 다시스는 이제 스페인 쪽으로 이렇게 갔다, 그렇게 생각을 하시고 한번 네이티브 스피커의 목소리를 한번 들어보시겠습니다. Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarshish. He went down to Joppa, where he found a ship bound for that port. After paying the fare, he went aboard and sailed for Tarshish to flee from the Lord. Then the Lord sent a great wind on the sea, and such a violent storm arose that the ship threatened to break up. All the sailors were afraid, and each cried out to his own god. And they threw the cargo into the sea to lighten the ship. But Jonah had gone below deck, where he lay down and fell into a deep sleep. The captain went to him and said, "How can you sleep? Get up and call on your God. Maybe he will take notice of us and we will not perish." Then the sailors said to each other, "Come, let us cast lots to find out who is responsible for this calamity." They cast lots, and the lot fell on Jonah. So they asked him,
Tell us, who is responsible for making all this trouble for us? What do you do? Where do you come from? What is your country? From what people are you? He answered, I am a Hebrew, and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. This terrified them, and they asked, What have you done? They knew he was running away from the Lord because he had already told them so. The sea was getting rougher and rougher, so they asked him, What should we do to you to make the sea calm down for us? Pick me up and throw me into the sea, he replied, and it will become calm. I know that it is my fault that this great storm has come upon you. Instead, the men did their best to row back to land, but they could not, for the sea grew even wilder than before. Then they cried to the Lord, O Lord, please do not let us die for taking this man's life. Do not hold us accountable for killing an innocent man, for you, O Lord, have done as you pleased. Then they took Jonah and threw him overboard, and the raging sea grew calm. At this the men greatly feared the Lord, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah. And Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. 예, 17절까지 보셨는데 이 3일 밤낮을 요나가 거기에 있었다. 그리고 요나가 이제 이 하나님 앞에서 바닷속에 던져지기까지 그 심경을 같이 따라가면은 이것이 바로 우리 인간의 하나님 앞에 선 사람들의 그 솔직한 모습이 아닐까, 뭐 그런 생각이 좀 들기도 합니다. 왜냐하면은 저마다 이 신앙생활을 하면은 이제 자기 합리화를 시키고 내가 할 수 있는 거는 뭐 여기까지다. 요나도 이제 배에 타가지고 이 사람은 굉장히 솔직한 사람 같은데 선원들한테도 다 나는 여호와 믿는 사람인데 하나님을 만나가지고 이런 명령을 니느웨로 가라 그랬지만 내가 지금 다시스로 간다. 그런 말까지 이미 다 알고 있었다. 10절에 보면 이제 그게 나오는데 They knew he was running away from the Lord. 여호와로부터 지금 도망가고 있다는 것을 그 사람들이 알고 있었다. 왜냐하면은 because he had already told them so. 요나가 이미 이제 얘기를 했기 때문에 그런 걸 알고 있었다. 이 말은 요나가 이 정도까지 얘기할 정도면 얼마나 솔직한 사람인 것을 본문을 통해서 우리가 알 수 있는데, 그럼에도 불구하고 그 요나를 이제 자기 바다에 빠뜨리려 하니까 이제 달랑 들어가지고 바다 그 암흑 속으로 이렇게 빠뜨리는 그러한 내용들이 기록이 되어 있습니다. 1절에 보시면은 The word of the Lord came to Jonah, son of Amittai. 아미타이의 아들이라고 요나의 신분을 밝히는데, 아버지를 밝힌다는 것은 뭔가 아버지를 밝힐 만한 뭔가 그래도 집안에 뼈대 있는 집안이었으니까 밝힌 모양인데, 그런데 요나에게 The word of the Lord, 여호와의 말씀이 임하게 됐는데 Go to the great city of Nineveh and preach against it. 너는 그 큰 성 니느웨로 가서 거기 가서 설교해라. 거기 가서 preach, 말씀을 전해라 하는, 내가 이제 하라고 하는 그 말씀을 전해라. 왜냐하면 because its wickedness has come up before me. 그 악이 wickedness가 내 앞에 올라왔다. 하나님 그 소돔과 고모라 성경도 읽어보면은 이렇게 사람들의 그 울부짖음이 하늘에 상달을 해가지고 소돔과 고모라를 멸망했다는데 바로 그런 의미가 아닐까라는 생각이 드는데, 왜냐하면은 인간에게는 인간의 생명을 지향하는 하나의 모습이 있다면 그 반대되는 죽음으로 향하는 그러한 두 개가 같이 이제 상존을 하기 때문에 이것이 그래도 이제 극복을 해나가면서 인생이 살아가게 되는데, 이 위키드니스 니느웨에 있는 사람들은 당시 니느웨가 이제 제국의 수도였으니까 지금 말하면은 뭐 미국의 워싱턴이랄까 중국의 베이징이랄까 뭐 그 정도로 얘기할 수 있을 것 같은데, 거기에 사는 사람들이
이게 wickedness가 has come up before me, 내 앞에 상달할 정도로까지 이르렀다. 인간의 그 왜곡된 인간성, 이 자본주의와 사회주의는 하나의 어떤 인간이 살아가기 위한 도구라고 볼 수 있는데, 삽하고 이제 꽃갱이라 그러면은 그 도구로 이렇게 살아가는데, 도구가 완전히 절대시대가 신을 대체하는 그런 상황이 돼버려 가지고, 자본주의 같으면 이제 돈이면 안 되는 그러한 세상, 사회주의 같으면 이제 공산당의 그러한 당권이 완전히 이 신보다 더 높은 경제가 인간성이 말살되는 그러한 상황이 아니었나, 그런 추측을 좀 해보게 되는데, But Jonah ran away from the Lord and headed for Tarsis. 그런데 요나는 이 예루살렘부터 그 모술까지를 직선거리로 측정을 해보면은 한 800km가 넘는데, 이제 서울과 부산이 400km가 좀 넘으니까 서울과 부산을 왕복해야 되는 그런 이제 거리로 가야 되니까 이 말이 안 된다. 내가 어떻게 거기를 가서, 난 아미떼 아들 요나야. 근데 어떻게 거기를 가서 할 수 있냐. 그래서 요나가 Jonah ran away from the Lord and headed for 다시스. 다시스로 정반대가 되는 스페인어로, 야 저기 내가 죽으면 죽었지 저기는 못 간다. 그래서 반대되는 방향으로 가서 he went down to Joppa. 요빠로 가서 이제 배 타고 가려고. Where he found a ship bound for that port. bound for 어디를 향했냐? that port. 그 배를 탔는데, 포트니까 스페인의 동부 지역쯤 되지 않나 하는 그런 항구 쪽을 가기 위해서, after paying the fare, 이 배삭스를 지불하고, he went aboard and sailed for Tarsis to flee from the Lord. 배에다가 이제 aboard, 배에 승선을 해서 다시스로 이제 항해를 하게 되는데, 근데 항해를 하는 목적이 flee from the Lord, 여호와로부터 도망을 가기 위해서. 우리가 똑같은 어떤 지역을 가거나 똑같은 일을 하더라도 그 사람의 마음에 하나님의 음성이 이제 하나님이 쓰시고자 하는 사람에게는 하나님의 음성이 들리게 되는데, 똑같은 일을 하더라도 하나님에게 배반을 하는 사람이 있고, 똑같은 일을 해도 하나님에게 순종을 하는 사람이 있기 때문에 우리로서는 알 수 없는 그 사람과 하나님과의 이제 관계에서 알 수 있는 것이고, 때로는 이제 본인이 이 요나 같은 경우에는 배에 타가지고 이제 주위 사람들한테, 나는 히브리인이고 하나님 믿는 여호와 야훼를 믿는 사람인데, 야훼가 내가 니느웨로 가라 해가지고 지금 난 다시스로 간다, 그런 말을 하니까 이제 얘가 자기가 믿는 신이니까 저렇게 하는구나, 뭐 자기 그걸 뜻을 따라 저렇게 할 수도 있겠지, 그렇게 이제 뭐 생각을 하는 그런 상황이 아니었을까. 근데 여기서 to flee from the Lord, 요나는 너무 확실히 그걸 알고 있었다. 하나님 앞에 내가 이게 불순종하는구나. 아무리 남들 보기에 아무리 신앙이 좋고 아무리 말씀을 잘 뭐 이렇게 잘 알고 하더라도, 내가 지금 하는 일이 하나님에게 반대로 하는가 순종하는 거는 대부분 이제 본인이 알 수 있고, 또 주변의 사람들도 말을 하면은 알 수 있는 그런 상황이 아닐까, 그런 생각이 들게 되는데, Then the Lord sent a great wind on the sea. 그때 여호와께서 큰 광풍을 불어가지고 바다에, such a violent storm arose that the ship threatened to break up. violent storm, 아주 맹렬한 그 폭풍을 확 불어가지고 violent storm을 일으켜가지고 그 배가 threatened to break up, 쪼개질 때 break up. break up 될 정도의 그런 great wind, violent storm이 불게 됐다. All the sailors were afraid and each cried out to his own God. 그러니까 이제 선원들은 보통 지중해에서 이런 광풍이 자주 불게 되고, 그 복음서에도 보면 유라굴로 광풍이라고, 이제 사도 바울도 배를 타고 가다가 큰 강풍을 만나가지고 뭐
그런 여러 가지 이적이나 뭐 그런 것들이 이렇게 그 사도행전에 이제 기록을 보면 나와 있는데 each cried out to his own God. 각 사람들이 자신의 신을 불렀다. 각자 to his own God. 그러면 이제 우리가 흔히 생각할 때 여호와를 부르면 하나님 여호와여 하면서 부르면은 그게 여호와 믿는 거 아닌가 그렇게 생각하지만 그게 아니고 실제로 해보면은 자기 자신의 신이라는 거는 그동안에 이제 뭐 관습이나 습관적으로 해오던 그런 부분이 있고 하나님은 우리가 하나님이 임재하지 않고는 알 수가 없으니까 이 요나가 이제 그런 류의 이제 야훼 신앙을 가지고 있는 사람인데 대부분 뭐 다 자신의 풍요나 기혼이나 아들 자식 잘 되고 이제 돈 많이 벌고 이렇게 건강하게 뭐 사는 그런 대부분의 그런 신이 여호와는 그런 거하고 반대되는 그런 성격이 있어가지고 자신의 지금 신을 cried out to his own God. They threw the cargo into the sea to lighten the ship. 그래서 그들이 짐을 이제 막 던져가지고 바다에다가 막 배가 그 하면에 무게가 막 쏠려가지고 무너지니까 to lighten the ship. 세월호도 이제 선박이 뭐 한쪽으로 이렇게 포박을 한 것이 막 끊어져가지고 그래서 뭐 무너졌다 그런 얘기도 있고 한데 그 화물을 이제 다 바다에 빠뜨려가지고 But Jonah had gone below deck. 근데 요나는 그런 막 배가 막 기우뚱하면은 막 굉장히 무서울 텐데 아예 그냥 덱으로 아래쪽에 갑판 아래쪽으로 내려가가지고 where he lay down and fell into a deep sleep. 거기에서 누워가지고 lay down 해가지고 fell into deep sleep 아주 깊은 잠을 잤다. 그러니까 이 요나라는 사람은 굉장히 좀 일반 사람이기보다는 굉장히 특이한 솔직하면서도 뭔가 하나의 이렇게 하나의 집착을 야훼의 신앙을 이렇게 믿으려고 하지만 말도 안 되는 하나님이 말도 안 되는 그 사실에 대해서 거부를 하면서 자기 이제 생각으로는 말도 안 돼 무슨 말도 안 되는 제국의 수도 워싱턴에 가지고 뭐 말이 되냐 도대체 내가 지금 갈 저기 수단도 없고 뭐 아무것도 준비도 안 돼 있고 한데 그런 생각을 했으면 분명한 것 같은데 그래서 아예 그거는 포기하고 이제는 나는 내 갈 길 간다. 나는 다시스로 간다. 그렇게 해서 배 밑에서 이제 그 폭풍이 치는데도 이렇게 쿨쿨 자고 있는 그 모습이 어떻게 파도가 치는데 그렇게 잘 수 있을까 사람이 그렇게 생각이 되지만 아예 어떤 차원을 이렇게 넘어선 그런 상태가 아닌가 그런 생각도 해보게 되고 The captain went to him and said 그래서 이제 선장이 막 이렇게 와가지고 How can you sleep? 어떻게 자고 있냐 너가 지금 How can you sleep? Get up and call on your God. 일어나가지고 빨리 너 신을 빨리 불러라. 지금 너무 폭풍이 심해가지고 Maybe he will take notice of us. 그러면은 그 신이 take notice of us. 우리를 주목을 할 것이다. 아마도 We will not perish. 그러면 우리가 죽지 않을 수도 있을 것이다. 굉장히 큰 광풍이 불었다는 것을 알 수가 있는데 violent storm. Then the sailors said to each other. 그래서 이제 선원들이 서로 말하기를 Come, let us cast the lots to find out who is responsible for this calamity. 그러니까 뭘 하냐면은 이제 사람들이 막판에 이르면은 cast the lots 제비를 뽑아가지고 누구 때문인지를 이렇게 우리가 하자 이 말은 지금 굉장히 그 절대절명의 상황에 이르렀다는 것을 알 수가 있는데 저는 이 문장을 보면은 입다 사사기 11장에 나오는데 사사기 11장에 나오는 입다가 암몬과의 전쟁을 가게 되면서 자기가 만약에 이제 승리하고 돌아오면은 처음 만나는 어떤 생명체 대상을 하나님 여호와께 제물로 바치겠다. 그게 이제 어떤 심리적인 상황으로 보게 되면은 내기 하나님과의 내기라고 할 수 있을 것 같은데 사람이 거기에 이제 아주 절대절명에 몰리게 되면은 요즘에 이제 오징어 게임 2도 나와가지고 지금 오징어 게임
이 2가 1편하고 이렇게 쭉 이어져 가지고 보게 되면은 한국의 뭐 어느 국회의원도 보니까 뭐 오징어 게임을 언급을 해 가지고 대한민국에 지금 오징어 게임 하고 있나. 윤석열, 이재명 뭐 하여튼 상황이 지금 돌풍하고 넷플릭스하고 이렇게 겹치는 부분도 있고 오징어 게임하고도 뭐 겹쳐질는지 어떨지는 모르겠지만 그런 인간이라는 거는 물론 이제 죽음 상황 속에 맞닥뜨리게 되면 캐스터라스 그 제비를 뽑아 가지고 이 책임이 도대체 우리가 죽게 됐는데 누구 책임인지를 오징어 게임을 한번 해보자. 그렇게 그렇게 했는지 to find out who is responsible for this calamity. 이 재앙이 누구에게 책임이 있는지 cast the lots를 한번 해보자. They cast the lots and the lot fell on Jonah. 그러니까 그 오징어 게임에서 요나가 이제 당첨이 딱 돼가지고 So they asked him, tell us who is responsible for making all this trouble for us. 그들이 요나한테 묻기를 우리한테 얘기해라. 너가 who is responsible for 누가 책임이냐? Making all this trouble for us. 우리를 이러한 공경에 빠뜨린 게 누구 책임이냐? What do you do? 너 지금 넌 뭘 먹고 사냐? 직업이 뭐냐? Where do you come from? 어디서 왔냐? What is your country? 너는 어느 민족이냐? 그 당시에 이제 요빠에서 가면 국제적인 아마 무역을 했다는 것을 우리가 이걸 보고 알 수 있는데 여러 민족들이 거기서 이제 타서 요빠로부터 저쪽 스페인까지를 이렇게 왔다 갔다 하면서 무역선이 아니었나 그런 생각을 해보게 되는데 그래서 What is your country? From what people are you? 너는 어느 종족이냐? What people are you? 그렇게 물으니까 He answered, I am a Hebrew and I worship the Lord, the God of heaven, who made the sea and the land. 그러니까 요나가 지금 인식하고 있는 자기 정체성에 대해서 얘기를 하는데 나는 히브리 사람이다. 나는 야훼를 예배하고 하늘의 신인 야훼를 예배한다. 그리고 그 야훼는 made the sea 바다를 만들고 바다와 땅을 창조한 그 야훼를 믿는다. 신이 뭐 이렇게 우리가 지금 구약에서 우상이라고 하는 바알 신으로 바알 뭐 아세다로부터 여러 신들이 굉장히 많았던 것 같은데 그 중에서 나는 야훼를 믿는다. 이제 구약에도 보면 야훼 엘로힘 두 가지 하나님의 이름이 야훼 엘로힘이 나오게 되는데 야훼는 전체적인 어떤 보편적인 관념에서 얘기를 할 때 야훼를 쓰는 것 같고 정확한 거는 저도 신앙을 안 해서 잘 모르겠지만 그리고 엘로힘은 또 이스라엘을 강조할 때 이스라엘 민족을 강조할 때 쓰는 것이 엘로힘이 아닌가 그렇게 생각을 하고 있는데 anyway 하여튼 이 요나는 자기는 히브리 사람이고 나는 야훼를 하늘과 땅을 만든 야훼를 천지를 창조한 그 신 야훼를 믿고 있다. This terrified them and they asked, What have you done? 그들이 이제 공포에 떨면서 묻기를 너가 뭘 했냐? What have you done? 뭘 했냐? 그들이 알고 있었는데 갈로로 이렇게 묶여 있는데 그들이 알고 있었는 거 they knew he was running away from the Lord. 그 여호와로부터 이렇게 나는 running away from the Lord. 여호와로부터 이렇게 피해서 저쪽 다시스로 간다는 걸 알고 말을 했다는 것인데 요나가 because he had already told them so. 이미 이제 그들한테 아마 이제 배 타면은 당신은 지금 어디로 가느냐, 왜 가느냐 그런 간단한 질문 정도 이렇게 뭐 물어보거나 서로 지금 이제 신혼에 뭐 그 당시에는 뭐 서티피케이션 같은 것도 잘 없으니까 그런 식으로 하면서 믿을만하면은 되게 솔직하게 이제 얘기를 하니까 요나를 또 태워 줬을 수도 있는 것 같고 하여튼 그래서 because he had already told them so 왜냐하면 요나가 이미 말을 했기 때문에 이제 그 사람을 알고 좀 있었다는 말인데요. The sea was getting rougher and rougher. 그러니까 바닷물이 점점 더 getting rougher and rougher 이렇게 점점 더 흉흉해져 가지고 rougher and rough해져 가지고 so they asked him, What should we do to you to make the sea come down for us?
What should we do to you? 너한테 지금 우리가 뭘 해야 되냐? 너한테 지금 어떻게 해야 되냐? Make the sea calm down for us. 우리를 위해서 이 바다가 지금 calm down, 지금 진정을 해야 되는데 용트림을 치고 있는데 이걸 어떻게 하면 조용히 할 수 있냐? 그러니까 요나가 뭐라고, 요나의 대답도 참 희한한 게 12절에 Pick me up and throw me into the sea, he replied. 나를 들어가지고 바다에 던져라. 이렇게 말하는 사람이 정말 요나는 보면은 이 도망을 가면서도 나는 하나님 믿는 사람이라고. 이게 도망을 간다는 그 자체만 가지고 있지 이 머릿속에서는 자기가 숨길 수 없는 거에 굉장히 솔직한 사람이라는 걸 알 수 있는데, 이 정도 신앙만 돼도 아주 대한민국이 저렇게 뻘짓하는 일들이 일어나지 않았을 것 같은데, 하여튼 하나님을 그거 하면서 하나님을 나는 하나님 앞에 순종을 못한다, 그 고백만 솔직하게 했어도 그래야 되는데 뻘짓하는 것들이 너무 많아가지고 하나님은 속으로는 안 그러면서 호박씨 까는 것들 때문에 이렇게 되지 않았을까. 특별히 한국 교회, 다른 성경 전체를 보면 지도자들을 복음서에도 많이 얘기하니까 지도자들의 뻘짓, 그런 게 생각나게 하는 대목인 것 같은데, Pick me up, 나를 들어서 throw me into the sea, 바다에 던져라, he replied, and it will become calm. 그러면은 바다가 잠잠해질 것이다. 이거를 요나가 믿고 있었다는 건데, 이런 마음은 예수의 마음이, 바로 예수도 겟세마네 동산에서 내가 꼭 십자가를 져야 됩니까? 이런 뻘짓 같은 일을 내가 해야 됩니까? 예수님이 그렇게 기도를 하니까 하나님께서, 성령께서 십자가를 져라. 그래서 예수님도 그때 한번 거부를 한 적이 있는데, 여기서 요나는 아예 자기가 이제 죽을 각오를 하고 하나님 앞에 바짝 손을 든 게 아닌가. 그렇지 않고는 나를 던져라. 그러면은 이들 비칸캄. 나 때문에 지금 이거 내 탓이요 하는 거하고 비슷한데, 그래서 천주교에서도 전에 보면 내 탓이요 그런 그 운동을 하고, 근데 개신교에서는 내 탓이요보다 죄를 전부 예수한테 전가를 해가지고 그런지 나는 죄를 다 사함받아가 깨끗하고 제 탓이다. 우파는 좌파 탓이고 좌파는 우파 탓이고 그런 식으로 가는 게 아닌가. 근데 결국에 신앙이라는 것은 내 탓이다. 나에게 임한 하나님의 그 말씀, 임하지 않았으면 그냥 평범하게 살면 되는 거고, 임했으면은 그대로 살아야 되는데 도저히 말이 안 되는 거를, 저도 이제 중학교 때 그 새벽기도 가서 그게 도저히 대학 졸업할 때까지 잊어지지가 않으니까, 야, 나는 이 길로 가야 되는가 보다. 그게 두 손 바짝 들고 이렇게 신문사로 이렇게 가는데 막 이 온 세상이 빙빙 도는 게, 그래서 이렇게 무릎으로 이렇게 다리를 이렇게 기어서 한 몇 분 정도 기어서 간 기억이 있는데, 이게 완전히 자신이 지금 죽어야 되고 십자가의 일을 간다는 걸 알고는 있지만 이게 가능하냐 도대체. 그거는 그렇지만 지금 요나는 그걸 pick me up and throw me into the sea. 나를 들어서 바다에다 좀 던져라. 그러면은 it will become calm. 모든 것이 조용해질 것이다. 윤석열 대통령이 생각이 나는데, 그분이 이제 비상계엄을 그렇게 선포할 때 어떤 마음이었을까? 또는 뭐 이 정치가도 마찬가지고 모든 지도자들은 거기에서 있으면은 이것이 자기 이 탓이라는 요나의 마음을 갖고 있는 자폭한 마음이, 누구 말 맞다나 자폭을 하려고 그랬느냐, 아니면 요나의 그 마음을 가지고 내 때문이다, 나 하나를 던져라, 바다에 던져라, 그러면은 대한민국이 조용해질 것이다, 그런 거였는지는 알 수가 없지만, 하여튼 이 요나는 보면은 이게 예수의 마음이 아닌가. 그럼 it will become calm. 모든 것이. 이게 사실 신앙이라고 하는데, 근데 이상한 이념 같은 걸 만들어가지고 좌파는 너 우파 때문이야, 우파는 너 좌파 때문이야, 그렇게 책임을 전가해가지고는 도저히 우리가 도무지 해결이 되지 않는다. 예수님처럼 십자가. 그래서 십자가와 부활이라고 말씀을 드리는 게, 이게 아무리 교회를 다니고 아무리 이 신앙이 좋다는 그런
얘기를 듣더라도 나의 십자가와 나의 부활이 없다면은 이 요나가 이제 이 십자가는 진짜 이 바다에 던지면 자기는 죽었다고 생각을 했는데 뒤에 알다시피 이제 2장, 3장, 4장을 가면 물고기가 해서 다시 이제 그게 바로 부활이라고 볼 수 있는데 그런 상황. 근데 우리가 잘못 생각하면은 내가 요렇게 하면은 하나님이 나를 어떻게 또 딱 들어가지고 쓰실 거야. 그거는 십자가 그거는 완전한 죽음이야. 완전한 죽음. 완전한 죽음은 부활을 생각할 부활이 없는 죽음이 부활이 없는 죽음이 완전한 죽음인 거지. 야, 내가 이렇게 하면은 하나님 반드시 나를 살릴 거야. 내가 이렇게 하면은 죽어서 나를 천당 보내줄 거야. 그런 걸 완전한 죽음이라고 성경은 말하지. 물론 뭐 교리적으로야 그렇게 얘기할 수 있겠지만 제가 보기에는 완전한 죽음을 통과해야만이 완전한 부활에 이르는 거지. 이게 마치 그 요즘에 이제 퀀텀 컴퓨터, 양자 컴퓨터처럼 양자 중첩, 양자 얽힘 그런 현상처럼 우리가 알 수 없는 그러한 사건들이 우리의 생에도 이렇게 지금 발생을 하는데 요나스를 보니까 그게 막 생각이 나는 게 막 살아서 이렇게 요나가 막 지금 막 세상이 막 폭풍을 치고 지금 이 지중해 바다와 같은 I know that it is my fault that this great storm has come upon you. I know that. 근데 요나가 이렇게 얘기하니까 사람들이 뭐라고 반응하냐면은 I know that it is my fault. 요나가 지금 계속 얘기하고 있는 건데 이것은 내 책임이다. 내 잘못이다. My fault that this great storm has come upon you. 이 큰 폭풍은 우리에게 큰 폭풍이 great storm이 우리에게 임한 것은 my fault. 내 잘못이다. 너희 좌파들만 싹 쓸어버리면은 세상이 깨끗해질 것 같지만 좌파의 잘못도 아니고 우파의 잘못도 아니고 나의 잘못이다. 내 탓이요. 나를 십자가에 못 박으소서. 그런 사람이 한 명이라도 나오면은 물론 예수가 있었으니까 우리 예수를 믿으면 되니까 좀 편리하긴 편리한데 13절에 instead the men did their best to row back to land. 그 대신에 이제 사람들이 얘 보니까 너무 솔직하고 야 얘를 지는 바다에 던지라고 하는데 우리가 어떻게 얘를 죽일 수가 있겠냐? 어떻게 고기 밥으로 할 수 있겠냐? 어떻게 우크라이나 같으면 이제 어떻게 막 대포밥으로 할 수 있냐? 나를 전쟁터로 보내라 그러면은 우크라이나가 조용해질까? 그런 사람이 만약에 나온다 하면은 did their best to row back to land, but they could not. 그런데 그들은 그렇게 할 수가 없었다. 배를 대 가지고 이제 같이 살아보려고. 야 이런 인간도 있었냐? 바다에 던지면 조용해진다는 게 말이 되냐? 빨리 우리가 한번 did their best to row back to land. 바다에 한번 우리가 한번 트라이 해봤는데 안 됐다. They could not. 할 수가 없었다. For the sea grew even wilder than before. 왜냐하면 이제 더 완전히 막 파도가 막 치고 더 grew even wilder than before. 더 야생적으로 되어 가지고 then they cried to the Lord. 그때 이제 그들이 야훼께 이 야훼 벌써 이제 이렇게 요나한테 전도당한 것이 아닌가. 야훼를 부른다고 말은 자기들 신을 불렀는데 지금은 그들이 they cried out to the Lord. 야훼를 막 불러가지고 왜냐하면 요나가 막 나는 야훼를 믿는데 야 나 때문이야. 나를 던져 바다에. 그러면은 이 파도가 저런 믿음이. 그럼 우리가 야훼께 한번 부르짖어 보자. They cried out to the Lord. Oh Lord, please do not let us die for taking this man's life. 그래서 오 여호와여, 오 야훼여, 우리를 do not let us die, 죽지 말게 하소서. Taking this man's life. 이 사람의 생명을 죽게 허락하지 마소서. 이 사람들도 참 얼마나 양심적인지 웬만한 사람 같으면은 야 제가 이제 제 순교시키고 우리는 살자. 그렇게 오징어 게임에서 살아남자. 뭐 하여튼 그런 식으로 그게 인간의 사실 본성인데 내 신앙은 나는 죽어서 천국 가야 되고 너는 지옥 가고 뭐 이런 어떤 논리로 접근해 갈 수가 있는데
여기 사람들 보면은 Do not let us die for taking this man's life. 이 사람을 어떻게든 이제 요나를 죽이지 않으려고 하는 그런 이 태도를 보이고 있는데 Do not hold us accountable for killing an innocent man. 그러면서 이 사람들은 여기 요나에 대해서 얘기하는 게 innocent man이라는 표현을 이 사람 보니까 야 순수하다, 순진하다. 이런 사람 어디서 만나겠냐. 이런 사람 던져놓으면 우리가 죄 받는다. 오히려 이렇게 막 지금 얘기를 하면서 do not hold us accountable for. 우리 책임을 지지 않도록. 왜냐면 이런 사람 던지고 나서 이제 자기들 사람에게는 다 양심이라는 게 있기 때문에 killing an innocent man. For you, O Lord, have done as you pleased. 왜냐하면은 야훼께서 당신이 기뻐하는 일을 행하셨기 때문에. 그러니까 이 말은 요나가 고백한 그 야훼를 얘들도 지금 믿고 있다는 건데 이렇게 나를 던져서 하니까 그때 믿는 거지. 너 안 믿으면은 예수 안 믿으면 지옥 가. 그러면은 너나 잘 믿어라. 그렇게 얘기하는 거하고는 완전히 반대되는 입장이 아닌가. 그렇게 얘기가 되는데 15절에 Then they took Jonah and threw him overboard and the raging sea grew calm. 그때에 이제 그들이 요나를 들다가 근데 할 수 없이 지금 보면 이제 They took Jonah and threw him overboard. 그 오버보드 위에 갑판 위에서 요나를 던지게 되는데 결국에는 이제 그들도 막 이렇게 막 갈등을 하다가 야 그래도 할 수 없지 않냐 이렇게라도 해봐야 우리가 어떤 희망이 보이지 않겠냐 해서 던지게 되는 거예요. 그리고 요나가 또 진정으로 그렇게 원했고 They took Jonah and threw him overboard. The raging sea grew calm. 그래서 그러니까 희한하게도 raging sea가 grew calm 아주 조용해지는 세상이 잠잠해지는 예수가 십자가에 못 박히고 나니까 온 세상이 잠잠해지는 At this the men greatly feared the Lord. 이것에 사람들이 greatly feared the Lord. 여호와를 두려워했다. 야, 요나가 저렇게 말했는데 진짜 쟤를 던지고 바다에 던지고 나니까 고깃밥이 되든지 어떻게 되든지 우리 정말 이렇게 바다가 잠잠해졌구나. 여호와를 두려워하는 그러한 상황이 벌어졌는데 They offered sacrifice to the Lord and made vows to him. 그들이 sacrifice to the 여호와께 sacrifice 예물을 바치고 offered sacrifice. 아직 그 괴짝 같은 거 뭐 금괴 같은 거 남겨뒀는지 무거운 것만 이렇게 곡식이나 뭐 그런 거 던지고 그 금괴는 남겨뒀는지 offered sacrifice to the Lord and made vows to him. 그리고 맹세를 했다. 내가 이제 여호와만 잘 믿겠다고, 예수만 잘 섬기겠다고, 뭐 그렇게 맹세하는 것처럼 서원하는 것처럼 vows to him, made vows to him. But the Lord provided a great fish to swallow Jonah. 그런데 야훼께서는 큰 물고기, great fish를 준비를 해가지고 swallow Jonah. 물고기 밥이 되는 줄 알았는데 그 물고기가 특별한 물고기였다. Jonah was inside the fish 3 days and 3 nights. 그래서 요나가 그 큰 물고기 great fish 안에서 3일 낮 3일 밤을 보내게 됐다. 이것만 1장만 읽어도 전 1장을 읽으면서 야 이게 이 안에 저기 다 복음이 2장, 3장, 4장까지 안 가도 벌써 여기에서 1장에서 다 요나는 이렇게 끝장을 봤구나. 자기가 니느웨로 안 가고 다시 하나님 앞에 불순종했는데 거기에서 이 모든 세상에 일어나는 일이 내 탓이요, 좌파 탓이요, 우파 탓이요가 공산당 때문에 지금 이렇게 뭐 하고 그런 게 아니라 내 탓이구나. 그런 어떤 신학의 관점을 가지게 되면서 요나는 거기에서 하나님을 여호와를 만나고 완전히 새롭게 태어나는 그러한 삶이 됐구나 하는 것을 1장을 통해서 알게 된 것을 3일 밤 3일 낮. 오늘은 여기까지 하도록